नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब लोग? सब ठीक है ना? तो आज की क्लास की ओर चलती हूँ। पेज नंबर 7, उसमें दूसरा पैराग्राफ देखो। दूसरा पैराग्राफ, ओके। जब मुझे भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनने की उपाधि मिली, तब मेरे मन में विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना तेरेस्कोवा का ख्याल आया। वे रूस की रहने वाली थी और उन्होंने 16 जून 1963 को पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी। उस समय उन्हें जितनी खुशी हुई होगी उसका अनुभव अब मैं कर पा रही थी। तो यहाँ देखो, जब मुझे भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनने की उपाधि मिली, എപ്പോഴാണോ എനിക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്പേസിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വനിത എന്നുള്ള പദവി ലഭിച്ചത്, തബ് മേരെ മൻമേം, അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ, തബ് മേരെ മൻമേം, എൻ്റെ മനസ്സിൽ विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना तेरेस्कोवा का ഖയാലായ. ആ സമയം വിശ്വത്തിലെ തന്നെ, അതായത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള വനിതയായ വാലന്റീന തെരസ്കോവയെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നു. ओके, तो जब मुझे भारत की प्रथम महिला, प्रथम माने क्या है? प्रथम माने फर्स्ट, प्रथम फर्स्ट. यहाँ देखो, प्रथम, प्रथम माने फर्स्ट, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड, चौथा फोर्थ, ऐसा. ओके, तो मुझे भारत की प्रथम महिला, महिला मीन्स लेडी, अंतरिक्ष यात्री, स्पेस ट्रैवलर. अंतरिक्ष यात्री क्या है? स्पेस ट्रैवलर बनने की उपाधि, उपाधि माने डिग्री, डिग्रिया അവർക്ക് അതിനുള്ള അംഗീകാരം, ഉപാധി മാനെ അംഗീകാരം എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, അച്ചീവ്മെന്റ്. उपाधि मिली, तब मेरे मन में, എൻ്റെ മനസ്സിൽ, വിശ്വ की पहली महिला, ഭാരതത്തിൽ, ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ അന്തരീക്ഷ യാത്രികയായിട്ടുള്ള വനിതയായ വാലന്റീന തെരസ്കോവയെ ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു. ഖയാൽ ആയ, ഖയാൽ മീൻസ് ഓർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള, ഖയാൽ ഓർമ്മ വന്നു, ഓർമ്മകൾ വന്നു. केम टू माइंड, അവരെ ഓർമ്മ വന്നു, അവരെ റിമെമ്പർ ചെയ്തു. वे रूस की रहने वाली थी, रूस की रहने वाली थी. रूस क्या है? रूस എന്ന് വെച്ചാൽ റഷ്യ. रूस क्या है? रशिया. रूस की रहने वाली थी और उन्होंने 16 जून 63 को पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी. എന്നാണ്? 16 जून 1963, 1963 ആദ്യമായിട്ട് വാലന്റീന തെരസ്കോവ സ്പേസിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് റഷ്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു അവർ പോയത്. റഷ്യക്കാരിയായിരുന്നു ആര്? നമ്മുടെ വാലന്റീന തെരസ്കോവ. उस समय उन्हें जितनी खुशी हुई होगी उसका अनुभव अब मैं कर पा रही थी. ആ സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് റൂസിൽ നിന്ന് ഒരു വനിത ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിലേക്ക് യാത്ര പോയപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുമാത്രം സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നോ അതേ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ ആരനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? കൽപ്പന ചൗള ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിൽ പോയപ്പോൾ കൽപ്പന ചൗളയ്ക്കും അതേ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. देन उसके बाद अगला पैराग्राफ देखो. उस पल में मैं देश के गौरव राकेश शर्मा को भला कैसे भूले. राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने 2 अप्रैल 1984 को अपनी अंतरिक्ष यात्रा पूरी की थी. मुझे याद है कि जब वे अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी. उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा था, अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने उत्तर दिया था, सारे जहां से अच्छा. बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने, क्योंकि अब मैं भी उनके उत्तर की व्याख्या कर सकती हूँ. मैं जान गई हूँ कि जब हम देश के हित में एक बड़ा दायित्व पूरा करते हैं तो हम देश की पहचान बनते हैं और देश का गौरव बढ़ाते हैं. तो यहाँ देखो, उस पल में मैं देश के गौरव राकेश शर्मा को भला कैसे भूलती. അപ്പോൾ വാലന്റീന തെരസ്കോവയെ ഓർമ്മിച്ചു. അതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാകേഷ് ശർമ്മയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയും ആ ഒരു നിമിഷം ആര് ഓർമ്മിച്ചു?
कल्पना चावला ഓർമ്മിച്ചു. उस पल मीन्स दैट मोमेंट. पल क्या है? मोमेंट, निमिषम. पल माने मोमेंट. ओके, पल माने मोमेंट. उस पल में देश के गौरव. गौरव क्या है? गौरव माने प्राइड. ഓക്കെ, ഗൗരവമാണ് പ്രൈഡ്, അഭിമാനം. ഭാരതത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള രാകേഷ് ശർമ്മ. കോൺ ഹേ? രാകേഷ് ശർമ്മ. രാകേഷ് ശർമ്മക്കോ ഭല കേസേ ഭൂൽത്തി. രാകേഷ് ശർമ്മയെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മറക്കും? കാരണം രാകേഷ് ശർമ്മ ഭാരത് കെ പ്രഥം അന്തരീക്ഷ യാത്രി ഹേ. ഫസ്റ്റ് ട്രാവലർ ഇൻ ഇന്ത്യ. ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്പേസ് യാത്രികനാണ് ആര്? രാകേഷ് ശർമ്മ. അതിനുശേഷമാണ് കൽപ്പന ചൗള പോയത്. കൽപ്പന ചൗള ആദ്യത്തെ വനിതാ യാത്രിക. ഓക്കെ. जिन्होंने 2 अप्रैल 1984 2 अप्रैल 1984 को अपनी अंतरिक्ष यात्रा पूरी की थी. അന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കിയത്. എന്നാണ്? 2 अप्रैल 1984 को. मुझे याद है कि जब वे अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी. അപ്പോൾ കൽപ്പന ചൗളയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. യാദ് ഹേ. യാദ് ക്യാ ഹേ? യാദ് മാനെ മെമ്മറി, ഓർമ്മ. ഉസ് സമയ ഭാരത് की പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി थी. ആ സമയത്ത് ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, രാകേഷ് ശർമ്മ ആദ്യമായിട്ട് ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് സ്പേസിൽ യാത്ര പോയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ഇരുന്നത്. ഉന്നോനെ രാകേഷ് ശർമ്മ സെ പൂച്ചാ ഥാ. അദ്ദേഹം ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവർ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാകേഷ് ശർമ്മയോട് ചോദിച്ചു അന്തരീക്ഷ സെ ഹമാരാ ദേശ് കേസാ ദിഖായി ദേ രഹാ ഹേ. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേശം, നമ്മുടെ ഭാരതം എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. तो उन्होंने उत्तर दिया. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉത്തർ ദിയ. ഉത്തർ ക്യാ ഹേ? ഉത്തർ മാനെ ആൻസർ. ഉത്തരം കൊടുത്തു. എങ്ങനെ കൊടുത്തു? സാരേ ജഹാ സെ അച്ഛാ. സാരേ ജഹാ സെ അച്ഛാ. എല്ലാ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ദേശം. എല്ലാ ദേശങ്ങളെക്കാളും നല്ലതാണ് ആരുടെ ദേശം? നമ്മുടെ ദേശം, ഭാരതം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ദേശം. ബിൽക്കുൽ ടീക് കഹാ ഥാ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. ബിൽക്കുൽ ടീക് കഹാ ഥാ. വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ പറഞ്ഞത്. ഉन्होंने क्योंकि अब मैं भी उनके उत्तर की व्याख्या कर सकती हूँ. അപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തെ എനിക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും. व्याख्या माने हम एक्सप्लेनेशन. उसका हिंदी अर्थ है वर्णन. व्याख्या क्या है? वर्णन. देखो व्याख्या. वा हाफ या दीर्घम, देन खा हाफ या दीर्घ. व्याख्या. व्याख्या हिंदी अर्थ वर्णन. हिंदी अर्थ क्या है? वर्णन. और अंग्रेजी माने एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन. व्याख्या का अर्थ है वर्णन या एक्सप्लेनेशन. तो अब मुझे भी उसका व्याख्या कर सकती हूँ. എനിക്കും ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഞാനും എന്ത് ചെയ്തു? സ്പേസിൽ പോയി. അപ്പോൾ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഭാരതത്തെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെട്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വളരെ ശരിയാണ്. എല്ലാ ദേശങ്ങളെക്കാളും വളരെ മനോഹരമാണ് നമ്മുടെ ദേശം എന്നാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനോട് ആരും ശരിവെക്കുന്നു? കൽപ്പന ചൗളയും ശരിവെക്കുന്നു. तो हम देश की पहचान बनते हैं. मैं जान गई എനിക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. कि जब हम देश के हित में एक बड़ा दायित्व पूरा करते हैं. നമ്മൾ ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഉത്തരവാദിത്തം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ, दायित्व. यहाँ देखो दायित्व एक नया शब्द है. उसके अर्थ है जिम्मेदारी. जिम्मेदारी माने എന്താണ്? जिम्मेदारी माने ഉത്തരവാദിത്തം. जिम्मेदारी ഉത്തരവാദിത്തം മീൻസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, देखो
ജിമ്മേദാരി. ജിമ്മേദാരി എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതുക? ജാ എഴുതുക. ജായുടെ ഇടയിൽ ഒരു കുത്തിടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. उसके बाद माँ हाफ देन माँ जिम्मेदारी दा टी. जिम्मेदारी. जिम्मेदारी माने रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. उसका हिंदी अर्थ है क्या है? जिम्मेदारी, दायित्व. दायित्व. ओके. जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व. मैं जान गई हूँ कि जब हम देश के हित में एक बड़ा दायित्व पूरा करते हैं, ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കത് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്ത്? तो हम देश की पहचान बनते हैं. അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായി? ഭാരതത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവായി. पहचान बनते हैं. पहचान माने रिकग्निशन. पहचान क्या है? रिकग्निशन या आइडेंटिटी. ओके. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഐഡന്റിറ്റി या रिकग्निशन. ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു തിരിച്ചറിവാകുന്നു. और देश का गौरव बढ़ाते हैं. और ദേശത്തിന്റെ എന്താണ്? ഗൗരവം, അഭിമാനം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം കൽപ്പന ചൗള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വനിതയെ, കൽപ്പന ചൗള എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതാണ് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? അവർ സ്പേസിൽ ആദ്യമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ്. അതാണ് അവരുടെ പഹച്ചാൻ, ഐഡന്റിറ്റി അല്ലേ? അപ്പം നമുക്കും വേണ്ടേ ആ പഹച്ചാൻ, ഐഡന്റിറ്റി വേണ്ടേ? അപ്പം നമ്മളും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കുക. നമുക്കും എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ഐഡന്റിറ്റി, തിരിച്ചറിയൽ കിട്ടും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ. एक और बार वाचन करती हूँ, ध्यान से बैठो. ओके. जब मुझे भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनने की उपाधि मिली, तब मेरे मन में विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना तेरेस्कोवा का ख्याल आया. वे रूस के रहने वाली थी और उन्होंने 16 जून 1963 को पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी. उस समय उन्हें जितनी खुशी हुई होगी उसका अनुभव अब मैं कर पा रही थी. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് സ്പേസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദവി ലഭിച്ച സമയത്ത്, ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വാലന്റീന തെരസ്കോവയെ ഓർമ്മ വന്നു. അവർ റൂസിൽ നിന്നോ റഷ്യയിൽ നിന്നോ ഉള്ള സ്ത്രീയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള വനിതയാണ്. ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള വനിതയാണ്. അവർ എന്നാണ് യാത്ര ചെയ്തത്? ജൂൺ 16, 1963. അപ്പോൾ അന്ന് ആ സമയം വാലന്റീന തെരസ്കോവ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ എത്രത്തോളം സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു, അത്രത്തോളം സന്തോഷം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴാണ്? ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് സ്പേസിൽ യാത്ര ചെയ്ത് തിരികെ വന്നതിന് ശേഷം. आ समय इनके राकेश शर्मा कौन है उस पल में मैं देश के गौरव राकेश शर्मा को भला कैसे भूलती। राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने 2 अप्रैल 1984 को अपनी अंतरिक्ष यात्रा पूरी की थी। मुझे याद है कि जब वे अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा था अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने उत्तर दिया था सारे जहां से अच्छा। बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने, क्योंकि मैं भी उनके उत्तर की व्याख्या कर सकती हूँ। मैं जान गई हूँ कि जब हम देश के हित में एक बड़ा दायित्व पूरा करते हैं तो हम देश की पहचान बनते हैं और देश का गौरव बढ़ाते हैं। അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ രാകേഷ് ശർമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുകയുണ്ടായി. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ. അദ്ദേഹം പോയത് 1984 ഏപ്രിൽ 2-നാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, സ്പേസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭാരതം എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ദേശങ്ങളിലേക്കാളും വളരെ മനോഹരമാണ് നമ്മുടെ ദേശമെന്ന് രാകേഷ് ശർമ്മ പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉത്തരത്തോട് ഇപ്പോൾ കൽപ്പന ചൗള എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ശരിവെക്കുന്നു. കാരണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിവാകുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഗൗരവം, അഭിമാനം വളർത്താൻ നമ്മൾ കാരണക്കാരാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കൽപ്പന ചൗള പറയുന്നത്. അപ്പോൾ इसमें कोई संदेह है तो पूछना। यहाँ देखो, प्रथम फर्स्ट पल मोमेंट, गौरव प्राइड और व्याख्या वर्णन एक्सप्लेनेशन, देन जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व। तो इसमें कोई प्रॉब्लम या संदेह है तो लाइव क्लास में पूछना, तो बाकी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।
नमस्ते।